નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે આજ રોજ ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લેવાયેલ એકમ કસોટી વિષય અંગ્રેજી તારીખ 17 માર્ચ 2025 એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પ્રશ્ન બેંકનું જોઈશું. ચાલો જોઈએ સોલ્યુશન. પ્રથમ પ્રશ્ન છે, નીચે આવેલ ફકરો વાંચી તેના આધારે પ્રશ્નના જવાબ લખો. કોઈ પણ એક ફકરો વાંચવાનો છે. મિત્રો, અહીં હું ફકરો વાંચતો નથી અને સીધો જ આપણે જવાબ જોઈએ છીએ. Who wanted best dishes for the guests? તો મહારાજા wanted the best dishes for the guests. બીજું છે, where did the મહારાજા go? The મહારાજા went to the kitchen. ત્રીજું છે, what was there in the basket? એમાં જવાબ છે, there was vegetable waste in the basket. The king ordered a huge lunch. True or false? આ વાક્ય બનશે false. Write on opposite word for sad from the paragraph. તો sad નો opposite word તમારે જોવાનો છે, તો happy બનશે. ત્યારબાદ બીજો પેરેગ્રાફ આપણે જોઈએ. એમાં પ્રશ્ન છે, who were in a big canvas tent? તો જવાબ આવે છે, અલકા, her friend Shabana and Yuvraj were in the big canvas tent. બીજું છે, when did they visit the circus? તો જવાબ છે, they visited the circus in the daytime. બીજું છે, what did Shabana give? જવાબ છે, Shabana give 6 pebbles. ચોથું છે, Alka will show other amazing animals and birds. True or false? તો વાક્ય બનશે false. The manager will show other amazing animals and birds. Write an opposite word from small from the paragraph. From small નો વિરોધાર્થી big બનશે. ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે, એમાં what will Siddharth not insist? તેમાં આવે છે, Siddharth will not insist on pin drop silence in the classroom. પછી who disliked the lecture? તો Siddharth disliked the lecture. How will Siddharth teach? Siddharth will teach through activities like listening, speaking and hand-on activities. ચોથું છે, Siddharth will not shout at the student. True or false? તો વાક્ય બનશે true. Siddharth will not shout at the student. Write an opposite word for cry. Cry નો opposite word છે laugh. ચોથો પેરેગ્રાફ, એમાં સીધા પ્રશ્ન જોઈએ. Where did Mr. Mafatlal put the egg? જવાબ છે, Mr. Mafatlal put the egg in his pocket. Who was Mr. Mafatlal's friend? જવાબ છે, Mr. Mafatlal's friend was Chhaganlal. What will people say about Mr. Mafatlal? જવાબ છે, people will say, look, that is Mr. Mafatlal. He is a very rich man. ચોથું, the egg slipped from his fingers. True or false? વાક્ય બનશે true. Write an opposite word for slow from the paragraph. Slow નો પેરેગ્રાફ માંથી વિરોધી શબ્દ ફાસ્ટ બને છે, એ આપણે અહીં જોઈએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે પાંચમો વિભાગ જોઈએ. પ્રથમ પ્રશ્નમાં who are talking? જવાબ છે, દયાબેન and બબીતાબેન are talking. બીજો પ્રશ્ન છે, where will ધનસુખલાલ deliver letters? જવાબ આવે છે, ધનસુખલાલ will deliver letters at the bank and 17 Sargam Row house. What will ધનસુખલાલ deliver to અરુણભાઈ? અરુણભાઈને તે શું આપશે? જવાબ છે, ધનસુખભાઈ will deliver a parcel to અરુણભાઈ. ચોથું છે, the postman will deliver a parcel to a bank. True or false? એમાં આવે છે false. પાંચમું, write an opposite word for give. તો give નો opposite word બનશે take.
તો આ રીતે મિત્રો આપણે પ્રથમ પ્રશ્ન છે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે બીજો પ્રશ્ન જોઈશું. બીજા પ્રશ્નમાં તમને આપેલું છે આપેલ વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી પરિચ્છેદ ફરીથી લખો. કોઈ પણ એક પરિચ્છેદ તમારે લખવાનો છે. એમાં there are થોરની ખાલી જગ્યા in the desert, તેમાં બસીસ આવે છે, બસ આવે છે અને બસ આવે છે. આપણે આખો પેરેગ્રાફ છે એ સાચો લખવાનો છે. સાચો યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને એ આપણે આ રીતે લખીશું. there are thorny bushes in the desert. The camel can eat thorns. The thorns don't prick its tongue. It has a big stomach. It can store water for a week. આ રીતે તમારે આ યોગ્ય શબ્દ મૂકીને પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનો છે. હવે આપણે બીજો વિભાગ જોઈએ. બીજા વિભાગમાં પણ Nitin will become a farmer. He will have timetable-free life. He will enjoy all the season. His family will have healthy food, fresh air, and healthy drink. He will grow organic crops, vegetables, and fruits. He will keep cows, buffaloes, and goats. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજો વિભાગ. ત્રીજા વિભાગમાં આપણે આ રીતે લખીશું. Figure had ₹500. He went to a cinema. અહીં તમારે to between the under માંથી to નો ઉપયોગ કરવાનો છે. He watched a ભાગ મીઠા ભાગ. He paid ₹100 for the ticket. In the interval, he bought 2 packets of popcorn. He paid ₹50 for each packet. ચોથો પેરેગ્રાફ છે. વિભાગ જોઈએ. ચોથો વિભાગ એમાં આપણે આ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરીશું. Avel became famous all over Kerala. And just amazing, it all came from a basket of waste. Do you know who the cook was? It was Bhim, one of the Pandavas, and the king was King Virata. Pandavas were hiding in his kingdom. Avel is also popular in Tamil Nadu. બીજા પ્રશ્નમાં છેલ્લો પાંચમો વિભાગ જોઈએ. પાંચમા વિભાગમાં the lion is the king of the forest. It can run 80 kilometers an hour in the forest but cannot run a kilometer on the hot sand. It has padded feet. It cannot live without water. It can't walk on burning sand and store water. It can't eat thorns. હવે મિત્રો આપણે ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈશું. પ્રશ્નમાં આપણને આપેલું છે શબ્દકોશ મુજબ યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો કોઈ પણ એક. અહીં તમને શબ્દકોશના ક્રમમાં પ્રથમ શબ્દ કયો આવશે કે which word will come first as per the alphabetical order. આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર પ્રમાણે પ્રથમ શબ્દ કયો બનશે એ તમારે શોધવાનું છે. પ્રથમ બનશે બેંક. ત્યારબાદ which word will come last as per the alphabetical order. છેલ્લો શબ્દ કયો બનશે તો છેલ્લો શબ્દ બનશે cook. ત્રીજામાં છે which word will come third as per the alphabetical order. કે કક્કાવારી પ્રમાણે આલ્ફાબેટિકલ ક્રમ પ્રમાણે ત્રીજો શબ્દ કયો બનશે, કયો આવશે, એમાં આવે છે સ્મોલ. ત્યારબાદ ચૂઝ ધ કરેક્ટ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર. સાચો આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર છે એ આ ચારમાંથી તમારે શોધવાનો છે. તો આ રીતે આવે છે બેંક, બાલ્ક અને બાસ્કેટ એ સાચો છે. પાંચમામાં છે ઇનકરેક્ટ, જે ખોટો શબ્દ છે, શબ્દ સમૂહ છે એ શોધવાનું છે. તેમાં આવે છે સી. સીમાં છે કાર્ડ, કાર અને કોસ્ટ એ ઇનકરેક્ટ છે. હવે આપણે બીજો વિભાગ જોઈશું આ જ પ્રશ્નમાં.
એમાં પ્રથમ આપેલું છે કે પ્રથમ શબ્દ કયો બનશે, તો કે બી માર્ક બનશે. બીજા પ્રશ્નમાં છેલ્લો શબ્દ કયો આવશે, તો કે લોસ્ટ આવશે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ત્રીજો શબ્દ કયો આવશે, એમાં ડિયર આવશે. ચોથામાં છે સાચો આલ્ફાબેટિકલ કરેક્ટ ઓર્ડર છે એ શોધવાનું છે, તેમાં આવશે રીડ, રિંગ અને રન. અને પાંચમામાં છે ઇનકરેક્ટ ઓર્ડર છે, તો એમાં આવે રિવર, રોર ને રિયલ. ત્રીજો વિભાગ જોઈએ. એમાં ત્રીજા વિભાગમાં ફર્સ્ટ શબ્દ બનશે ટાસ્ક. પછી બીજો પ્રશ્ન છે એમાં લાસ્ટ શબ્દ બનશે સ્ટેપ. ત્રીજો પ્રશ્ન બનશે શબ્દ બનશે હેલ્થ. ચોથામાં કરેક્ટ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડર છે બેંક, બાર્ક અને બાસ્કેટ. અને પાંચમામાં ઇનકરેક્ટમાં આવશે ઈયર, એટ અને એગ. ચોથા વિભાગમાં ફર્સ્ટ શબ્દ બનશે ફેસ. પછી બીજા પ્રશ્નમાં લાસ્ટ શબ્દ આવે છે આઈ બનશે. ત્રીજામાં ત્રીજો શબ્દ બનશે ક્લે. ચોથામાં કરેક્ટ ઓર્ડર આવશે વોટરવે અને વીક. અને પાંચમામાં ઇનકરેક્ટ બનશે યોન, યેલો અને યેલો. ત્યારબાદ પાંચમો વિભાગ, એમાં પ્રથમ શબ્દ બનશે બેંક, લાસ્ટ શબ્દ બનશે બુક, ત્રીજો શબ્દ બનશે સ્મોલ. ચોથામાં આવે છે કરેક્ટ આલ્ફાબેટિકલ ઓર્ડરમાં માર્કેટ, મોન્સૂન અને મૂન બનશે. અને પાંચમામાં ઇનકરેક્ટમાં બનશે રન, રેબિટ અને રેન, રેબિટ અને રોડ. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે ચોથો પ્રશ્ન જે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે. એમાં અમિત ને ભાવેશ વાતચીત કરે છે. તો અમિત said, "Where are you going?" Bhavesh said, "I am going to the vegetable market." Amit said, "Will you please buy potatoes for me?" Bhavesh said, "How much?" Amit said, 2 kilograms. Bhavesh said, "Sure, I will." Amit said, "Thank you so much." Bhavesh said, "You are welcome, dear." ત્યારબાદ બીજો વિભાગ જોઈએ. Ritika said, "Hello Neha, good morning." Neha said, "Good morning, Ritika." Ritika said, "I am going to the market. Will you come with me?" Neha said, "Sure. Actually, I want to buy a gift for my mother." Ritika said, "Why?" Neha said, "It is her birthday next week." Ritika said, "That's great." ત્રીજો વિભાગ, Chintu said, "Let us play cricket." Montu said, "I don't like cricket." Chintu said, "Which game do you like to play?" Montu said, "I like kabaddi." Chintu said, "Okay, let us play kabaddi." Montu said, "Thanks, dear." Chintu said, "Welcome, but tomorrow we will play cricket." Montu said, "Sure." ચોથો વિભાગ, Resmaben said, "Where are you going?" Jayaben said, "I am going to the market." Resmaben, "Will you please buy apples for me?" Jayaben, "How much?" Resmaben, 3 kilograms. Jayaben said, "Sure." Resmaben, "Thank you so much." Jayaben said, "You are welcome, dear." પાંચમો વિભાગ જુઓ. Salman said, "How are you, sister?" Rosie said, "I am good, thank you. How are you?" Salman, "I am fine as usual." Rosie said, "Why are you looking happy today?" Salman, smiling, "I am the new captain of my school football team." Rosie said, "Congratulations." Salman said, "Thank you, sister." ત્યારબાદ હવે આપણે પાંચમો પ્રશ્ન જોઈએ. કોષ્ટકમાંથી શબ્દો પસંદ કરીને ઉદાહરણ મુજબ 5 વાક્યો બનાવો. તમારે આમે કોષ્ટકમાંથી શબ્દ પસંદ કરીને યોગ્ય વાક્ય બનાવવાનું છે. એક્ઝામ્પલ આપે છે, "She is a tall girl." આપણે આવા જુદા જુદા વાક્યો બનાવી શકીએ. "He is an honest man." "They bought fresh fruits." "She likes beautiful flowers."
It is a wonderful place. That boy is tall. He bought red roses. She likes the garden. It is a beautiful garden. તો મિત્રો આ રીતે તમે આમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને વાક્ય બનાવી શકો. હવે આપણે બીજો વિભાગ જોઈએ. બીજા વિભાગમાં એક્ઝામ્પલ આપેલ છે વી શુડ ઈટ હેલ્ધી ફૂડ. એ જ પ્રમાણે આપણે બીજા કોઈ પણ વાક્ય બનાવવા છે. અમિત ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. ધે લાઇક બ્યુટીફુલ ફ્લાવર્સ. સલમા ઇઝ અ ક્લેવર ગર્લ. રૂબી બોટ અ રાઉન્ડ ટેબલ. ઇટ ઇઝ અ બ્લેક ક્રો. ધે શુડ ઈટ હેલ્ધી ફૂડ. માય ફ્રેન્ડ ઇઝ વેરી ક્લેવર. આ રીતે તમે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો. ત્યારબાદ ત્રીજો વિભાગમાં સી હેઝ અ બ્લુ બેગ. ધ સ્કાય ઇઝ યેલો. વી લાઇક કલરફુલ ફેથર્સ. હી ઇઝ હેલ્પફુલ ટુ એવરીવન. ધ બેગ ઇઝ ડર્ટી. સી લાઇક્સ ધ બ્લુ સ્કાય. એવરીવન ઇઝ હેલ્પફુલ. તો આવા કોઈ પણ વાક્ય તમે બનાવી શકો. આ સિવાયના પણ બીજા વાક્ય બને તો તમે બનાવી શકો. ચોથા વિભાગમાં આપણે આ રીતે બનાવીશું. માય સિસ્ટર ઇઝ ચીયરફુલ. ધીસ બાસ્કેટ ઇઝ બિગ. ધ પેરટ ઇઝ ગ્રીન. માય બાઇક ઇઝ પાવરફુલ. શી હેઝ અ બ્યુટીફુલ બુક. ધ ક્લાસરૂમ ઇઝ સ્મોલ. ધીસ ઇઝ માય બિગ ક્લાસરૂમ. તો આ રીતે તમે આના અંદરથી યોગ્ય વાક્ય બનાવી શકો. હવે પાંચમો વિભાગ, એમાં she is a cheerful girl. They are in the classroom. It is a red rose. He eats a healthy food. My bag is small. There are 5 books. And the basket is red. તો આ રીતે તમે ગમે એ વાક્ય યોગ્ય શબ્દ અને યોગ્ય વાક્ય બનાવીને મૂકી શકો. તો મિત્રો આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે અંગ્રેજી વિષયની એકમ કસોટીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોયું છે. મિત્રો આવા જ અન્ય વિડીયો માટે મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો. ધન્યવાદ.